مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں پیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بھلے ہیں اس کی۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، بچے کو ماں مارتی ہے لیکن بچہ ماں ہی سے نہیں پڑتا، ماں بچے کو مار رہی ہے، مار پر اس کو مار پڑ رہی ہے، وہ بھاگ نہیں رہا، ماں سے لپٹ رہا ہے، بچے کو پتا ہے کہ جو مار رہی ہے اسی کے پاس محبت ہے، اسی کے پاس شفقت ہے، وہ معاف بھی کرے گی۔ اسی طرح اگر خدا ہمیں مارے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں تو اللہ اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے گا۔ انشاءاللہ اپنے خدا کو ہر حال میں راضی رکھیں گے۔ دولت ملی اس کی نعمت کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ مصیبت ملی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہارا، کون ملایا کھینچ کر پچھم سے بادیں سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے وہ انقلاب۔ اپنے خدا کو راضی رکھیے، ساری خدائی اللہ آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، 2-3 پیغام صرف باقی رہ گئے ہیں، جوان کے حوالے سے، بچہ اور عورت کے حوالے سے 3 پیغام صرف باقی رہ گئے۔ سنیں گے جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، سننے کے لیے تیار ہیں؟ دعا تک مکمل کرائیں گے، جلسے کو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، آپ نے دل خوش کر دیا، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے، نبی کی مجلس ہے، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے۔ نبی نے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہاتھ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو، اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہ یا رسول اللہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تمہیں بشارت کرو، تم اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، کلمے میں اتنی طاقت ہے تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کرے۔ دوسری مثال آ رہا لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ جوان آیا، دارو کی بوتل ہے ہاتھ میں لے کر کے، کہ یا رسول اللہ دارو تو چھوڑ دوں گا، اسلام لانا چاہتا ہوں، دارو تو چھوڑ دوں گا لیکن منہ کالا کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں لڑکیوں سے، اجازت دو تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول عقلمند تھے، عقل سے بات کی، اے جوان تو کلمہ پڑھ، میں تم کو گناہ کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، مجھے زنا کا لائسنس بھی مل جائے۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا، اے جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مطالعہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ کی اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اے جوان سوچ کر کے میرے سوال کا جواب دو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ تیسرا نمونہ اپنے خدمت میں آ رہا ہے، مکہ صحابی، یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر، پائجامہ ٹخنے سے اوپر، مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں ہے،
टखने से ऊपर पायजामा है, तो कहने लगे ये मेरे नबी की सुन्नत है। कहा कि सुन्नत भाड़ में जाए, टखने से नीचे पायजामा करो। तो सहाबी का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी मोहब्बत हम सबको अता फरमाए, ऐसी इताअत हम सबको अता फरमाए। सहाबी ने कहा ये टखना से ऊपर ही पायजामा रहेगा, ये मेरे नबी की सुन्नत है। जान तो जा सकती है, टखने से नीचे पायजामा नहीं आ सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 3 दिन छुपे रहे, दुश्मन का हमला है, 3 दिन छुपे रहे। हजरत नानो की दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को लनूर से भरे। 3 दिन छुपे रहे, चौथे दिन बाहर निकले। लोगों ने कहा कि दुश्मन का पहरा है, पुलिस आपको ढूंढ रही है, जैसे ही आपको देखेगी गोली मार देगी, आप छुप जाइए। तो कहते हैं कि मुझे जान की कोई परवाह नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत है 3 दिन छुपा रहा। कार में हमारे नबी 3 दिन छुपे थे, चौथे दिन बाहर निकल आए थे। जान रहे या ना रहे, हमें तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करना। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आते हैं। अल्लाह के रसूल के चचा का नाम है अब्बास, और अल्लाह के रसूल के चचा अब्बास है। अब्बास से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं या आप बड़े? पूछने वाले का मतलब था कि उम्र किसकी ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है या आपके भतीजे की उम्र ज्यादा है? अदब देखिए क्या कहते हैं, उम्र तो मेरी ज्यादा है लेकिन मुझसे बड़ा मेरा भतीजा, वो नबी है, उसका रुतबा बड़ा। दूसरा सवाल सुनिएगा जरा ध्यान से, जंग का मैदान है, तीर की बारिश हो रही है, नबी को बचाने के लिए नबी का सहाबी खड़ा है। अब सोचा कि नबी की तरफ पीठ करूं या नबी की तरफ चेहरा करूं, नबी की तरफ पीठ करूं या नबी की तरफ चेहरा करूं। तो सोचा कि नबी की तरफ अगर पीठ होगी, जंग के मैदान में नबी की शान में बेअदबी होगी। पीठ तीर की तरफ कर दिया, चेहरा नबी की तरफ कर दिया, ताकि जंग के मैदान में भी नबी की शान में बेअदबी ना हो। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बाप आया है बेटी के यहाँ, बिस्तर बिछा हुआ था, बेटी ने समेटा। बाप ने पूछा क्या बेटा, मैं तुम्हारा मेहमान, मैं तुम्हारा बाप, बेटी के यहाँ बिस्तर लगा हुआ था, तुमने क्यों समेट दिया? कहा कि अब्बा हुजूर ये नबी का बिस्तर है, इसलिए मैंने समेट दिया। अब बेटी एक सवाल का जवाब दो, इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? तो कहा तुम मुसलमान नहीं हो, ये हमारे नबी का बिस्तर है, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जवान गिरफ्तार हुआ और किसी तरह इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार है। जवान गिरफ्तार किसी तरह इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके सामने 3 चीज रखी गई है, सूअर का गोश्त रखा गया, शराब का प्याला रखा गया, जवान लड़की को नंगा करके रखा गया। जवान 3 गुनाह कर ले, या तो सूअर का गोश्त खा ले, छोड़ दिया जाए, शराब पी ले, छोड़ दिया जाए, लड़की से जिना कर ले, छोड़ दिया जाए। जवान 3 दिन से रोजा में है, न सूअर का गोश्त मुंह से लगा रहा है, न शराब हलक के नीचे उतार रहा है, लड़की के से जिना करने की बात तो दूर की है, नजर उठा करके दीवार नहीं करता। 3 दिन गुजर गए, बादशाह ने बुलाया, ओ जवान, तुम जवान हो कि नहीं हो? तुमने औरत से जिना क्यों नहीं किया, दारू क्यों नहीं पिया, सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाया? उस जवान का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने इसको हराम किया है, मेरे नबी ने शराब को हराम किया है, मेरे नबी ने जिना को हराम किया है। मैं जान तो दे सकता हूँ, जिसको मेरे नबी ने हराम किया उसको हलक के नीचे उतार डाल सकता हूँ। 5वां नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आया। चारों तरफ से हजरत उस्मान को घेर रखा, हजरत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा बाप मुसलमान नहीं, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि इजाजत दो मैं अपने बाप को कत्ल करूं। अल्लाह के रसूल ने मना किया। हजरत उमर आए, या रसूल अल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा भाई मुसलमान नहीं, आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपकी इजाजत हो तो मैं अपने भाई की गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने इजाजत नहीं दी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया रसूलुल्लाह को मिटा दो। हजरत अली ने कहा मैं खुद को मिटा सकता हूँ, दूसरे को मिटा सकता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटा नहीं सकता।
حضرت عثمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کہا گیا کہ آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا، نبی سے بھی محبت ہے، نبی کے شہر سے بھی محبت ہے۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میلاد کی مجلس